شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. السلام علیکم، میں ہوں ثنا چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹائمز. میں موجود ہوں آج رنگ اسکول آف آرٹس. یہاں پر آج حیدریم ایک صوفی کلام ہے جس کو گایا ہے نئے ابھرتے ہوئے سنگر اسامہ ہاشمی نے. ان کا یہ ایونٹ بھی آج ہم کور کریں گے. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ پاکستانی میوزک انڈسٹری پوری دنیا میں دھوم مچا رہی ہے، چاہے وہ حدیقہ کیانی ہو، چاہے وہ نادیہ علی ہو یا عروج آفتاب ہو. فیچر ہوئی ہیں لاسٹ منتھس میں نیو یارک ٹائمز اسکوائر. اس کے علاوہ پاکستانی میوزک انڈسٹری ہو یا پاکستانی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہو، انٹرنیشنل میڈیا پر کافی دھوم مچائی ہوئی ہے. حالیہ دنوں میں کوک اسٹوڈیو کا گانا فرسٹ ٹائم ہسٹری میں اسپوٹیفائی پر 3rd نمبر پر رہا. آئیے اس سلسلے میں ہم بات کریں گے، نئے ابھرتے سنگر ہیں ان سے بھی جانیں گے کہ پاکستانی میوزک کا جو انڈسٹری ہے اس کا کیا اسکوپ ہے اور اس کی کیا فلاز ہیں جو ٹھیک ہونے چاہیے. آئیے چلے میرے ساتھ. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پاکستان کے بہت مایہ ناز اور بلکہ انٹرنیشنلی ویل نون ستار نواز اور اسکول رنگ اسکول کے جو کو فاؤنڈر ہیں اور اونر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وجی بھائی بتائیں تھوڑا سا یہ جو حیدریم آج لانچ ہوا ہے، یہ جو صوفی کلام ہے، اس کے بارے میں کیا؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے. اور یہ جو ٹریک ہے حیدریم، میرے دوست اسامہ ہاشمی نے اس کو گایا. استاد شبی حسین کی یہ کمپوزیشن ہے اور اسامہ اس کے اندر جو آئیڈیا لے کے آئے ہیں، ایک صوفی سٹوری کو انہوں نے ریوائول دینے کی کوشش کی ہے. حیدریم کے نام سے یہ ٹریک انہوں نے لانچ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو صوفی کلچر ہے اس کے اوپر بہت کم کام ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ رومانٹک سانگس جو ہیں وہ لانچ ہو رہے ہیں. باقی جو ایک شاعری جو چل رہی ہے مارکیٹ میں، اس طرح جو گیت ہیں ہم دیکھتے ہیں ہر آئے دن. لیکن ایک صوفی آئیڈیا کے اوپر یہ جو سانگ انہوں نے، یہ کلام جو انہوں نے لانچ کیا ہے، تو میری طرف سے ان کو بہت مبارکباد. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسامہ آئندہ بھی اسی طرح کام کرتے رہیں گے. جی بالکل، ہماری میوزک انڈسٹری بڑی بہت اچھے، میرا خیال ہے اپنا سب سے بہترین سنہرے دن آج کے اگر ہم دیکھیں اسپوٹیفائی پر بھی کافی ٹریکس ہمارے ہو رہے ہیں. نیو یارک اسکوائر میں دیکھیں تو ہماری آرٹسٹ جتنی ہیں سنگرز ہیں، تو پاکستان میں اس کے اوپر کافی. باقی یہ جو آپ میوزک انڈسٹری کے حوالے سے گورنمنٹ لیول پہ کیا کہنا چاہیں گے گورنمنٹ کو؟ میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ لیول پہ ایسے انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے کہ جہاں پہ لوگ آئیں اور آسانی سے موسیقی سیکھ سکیں. اسپیشلی جو ہماری کلچرل اور ٹریڈیشنل جو موسیقی ہے اس کو سیکھنے کے لیے ہمارے یہاں بہت کم پلیٹ فارمز ہیں. سو میں گورنمنٹ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ ایسے پلیٹ فارمز جو ہیں ان کو بنائیں، اور جو پہلے سے پلیٹ فارمز چل رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں. جی بالکل، ہم مزید جانیں گے جو اس سانگ کے جو پروڈیوسر ہیں یا جنہوں نے یہ سانگ کمپوز کی ہے شبی حسین، ان سے بھی جا کے بات کرتے ہیں. چلیں آئیں میرے ساتھ. جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں استاد شبی حسین، جنہوں نے یہ جو کلام ہے صوفی کلام ہے اس کو پروڈیوس کیا ہے اور ساتھ ہی اس کی موسیقی ترتیب کی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا سا بتائیں حیدریم کیا کانسیپٹ ہے؟ سب سے پہلے تو میں اردو ٹائمز کا مشکور ہوں. ثنا بھائی آپ کو مشکور ہوں، آپ ہماری ایک بڑی اچیومنٹ میں آپ تشریف لائے یہاں پہ. اور حیدریم جو ہے ایکچولی چونکہ آج کل ہماری جو سوسائٹی ہے، جس طریقے سے ہم لوگ اب ہمارے کلاسیکل صوفی میوزک اور ہماری جو شاعری ہے جو کہ اسلاف ہمارے جو تھے اس سے ہم دور ہو چکے ہیں، تو حیدریم ایک اس شاخ کی کڑی تھی کہ ہم دوبارہ سے صوفی میوزک کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے سامنے لا سکیں. تو اس کی میں نے کمپوزیشن میں مختلف ہمارے صوفی شعراء جو تھے ان کا فارسی، اردو اور پنجابی کا کلام میں نے کمپوز کیا. اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ جب اس کی پروڈکشن کے حوالے سے جو تھا میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس کے اندر ایک ایسی سٹوری کو ہم دکھا سکیں جس کے اندر ہم ہمارا جو اسلام اور صوفیزم ہے اس کو دکھا سکیں. اور اس میں چونکہ ہمارے جتنے حیدریم سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مولا علی جو ہیں ان کے اس میں ان کی شخصیت سے متاثر ہو کے یہ ایک ان کے عشق میں اور عشق الہی کی طرف ہم لوگ نے جو ہے وہ اس کا پیغام دینے کی کوشش کی ہے. تو حیدریم کے اندر آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس میں اس کی ویڈیو میں بھی، اس کی کمپوزیشن میں بھی آپ صوفی شعراء اور ہمارا جو عشق حقیقی کی طرف جو جانا ہے اس کے اوپر ہم لوگوں نے اس پہ بات کی ہے. بہت شکریہ جی. ہم اب بات کریں گے اسامہ ہاشمی جنہوں نے یہ کلام کو پیش کیا ہے، ان سے بات کریں گے. لانچنگ تقریب تھی، آئیے چلیں میرے ساتھ.
अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. पहले तो बहुत मुबारकबाद और बड़ा ज़बरदस्त लॉन्च थी और बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक है. थोड़ा सा बताएं हैदरियम क्या कॉन्सेप्ट आया, कहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर आए, प्रोड्यूस किया उस्ताद शबी सेन ने, स्टोरी इसके पीछे क्या है? असल में सर ये है कि हैदरियम जो है वो चूँकि मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो काम मैंने सो फार किया है और मेरे उस्तादों की बड़ी मेहनत है इसमें, मेरे साथ बड़ी मोहब्बत है और जिस तरह से चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, तो हमारा माइंड ये था कि हम चूँकि क्यों ना हम कोई ऐसी कोई एक तब्दीली लाएँ, यानी कि जैसे आप देखते हैं कि लव सॉन्ग्स आते हैं मोस्टली, या सैड सॉन्ग आते हैं, ट्रेजिक सॉन्ग आते हैं, बहुत फास्ट बीट सॉन्ग्स आते हैं. हम ये चाहते हैं कि हम सूफ़ीज़म को हम सामने लाएं कि सूफ़ीज़म जो है ना बेसिकली है क्या है, मतलब कि क्यों जो है ना अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनके पीछे लोग चलते हैं और उन्हें क्यों मानते हैं, उनकी इस्लाम के लिए क्या सेक्रीफाइसेस हैं, और एक सूफ़ी जो है उसकी पर्सनल लाइफ अपनी फैमिली के साथ कैसे होती है, और फिर वो अपने जो फ्यूचर की जो जैसे चीज़ें मिसाल पर अब जंग है तो उसके लिए कैसे वो तैयार रहता है और किस तरह वो कुर्बानी देने से किसी भी टाइम दरेक नहीं करता. तो हमारे माइंड में था कि हम क्यों ना थोड़ी चीज़ हट के दें, क्योंकि मैंने देखा कि हमारा जो कि आजकल का दौर है, टेंशन्स का दौर है, डिप्रेशंस का दौर है, और इसमें लोग चाहते हैं थोड़ा पीस ऑफ माइंड हो, और हमारा मज़हब इस्लाम जो पीस ऑफ माइंड को बड़े अच्छे तरीके से उसको उजागर करता है. तो हमने सोचा कि इसमें वेस्टर्न बीट्स हम डालें ताकि जो नई यंग जनरेशन है उसको सुनने में अच्छा लगे, थोड़ा अप बीट हो, और इसमें जो क्लासिकल म्यूज़िक है उसका टच भी हो. अगर आपने इसको डेफिनेटली सुना है तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें जिस तरह बांसुरी का इस्तेमाल किया गया, इसमें हारमोनियम का इस्तेमाल, सितार का इस्तेमाल किया गया. तो ये हमारे जो है ना जो सेमी क्लासिकल और क्लासिकल घरानों के राग है, रागदारी है, उसमें इसको गूंद के हमने जो है ना बनाया, कंपोज़ किया. अच्छा उसामा भाई ये बताएं थोड़ा सा कि ये क्लासिकल सूफ़ी या इसके अलावा भी आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में अगर कोई ऑप्शंस आया तो कोई रोमांटिक गाने भी गाएंगे या ऐसा कोई है इरादा? सर मैं बताता चलूँ कि मैंने लास्ट ईयर एक मैंने पैट्रियोटिक सॉन्ग किया था पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त पे 2021 में, और फिर उसके बाद स्टिल मैं अभी तक सीखने के अमल से मैं गुज़र रहा हूँ. मेरे उस्ताद जो हैं वो जो है मुझे प्रॉपर सिखा रहे हैं. तो डेफिनेटली एक वर्सटाइल सिंगर जो है वही कामयाब रहता है. तो मैं चाहूँगा कि ऑब्वियसली जो एक ह्यूमन नेचर है लव की, हम उसमें कुछ ना कुछ बनाएं, और मेरी जो हमारी जो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो एक और सॉन्ग है वो इंशाल्लाह जो लव के ऊपर ही होगा. जी बिल्कुल. जैसा कि आपने सुना उसामा हाशमी साहब ने बताया कि ये रोमांटिक सॉन्ग भी गाएंगे और इसके अलावा म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए ये करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के लिए. जी आज हम आपके लिए एक सरप्राइज़ गेस्ट लेके आए हैं. ये हैदरियम जो आज सूफ़ी कलाम था जिसकी आज ओपनिंग थी, और हमारे साथ मौजूद हैं थोड़ा सेटिंग थोड़ा प्यार के हीरो, और इनकी कल ही मूवी रिलीज़ हुई है. आइए जानते हैं कैसा रहा रिस्पॉन्स. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार. जी बिल्कुल, थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार, तो ये तो आपने ठीक कर दिया. बताएं कैसा रहा लोगों का माहौल, लोगों का रश काफ़ी था. आज मैं ख़ुद गया और मैंने मूवी देखी, बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स था. हमारी सिनेमा इंडस्ट्री काफ़ी रिवाइव हो रही है और इन जैसे यंग जो लोग हैं वो आगे आ रहे हैं, और जानते हैं इनसे कैसा रहा. बहुत अच्छा रहा. थैंक यू सो मच वंस अगेन आपने इंटरव्यू किया हमारा, और फिल्म बहुत अच्छी जा रही है, ऑडियंस को बहुत पसंद आ रही है. जैसा कि मैंने आपके पहले इंटरव्यू में भी कहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं, और वही लोग जो है इस वक्त सिनेमा में जा रहे हैं. और जो प्लस पॉइंट है, उन्हें हमारी फ़िल्म की लोकेशंस पसंद आ रही है, हमारे फ़िल्म के गाने पसंद आ रहे हैं. और मैं चूँकि ख़ुद मेरी फ़िल्म थी तो मैं चाहता हूँ कि इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए, चाहे वो फ़िल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो म्यूज़िक की इंडस्ट्री हो. तो लेकिन उसी चक्कर में मैं आज यहाँ पे हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं शाह साहब, उनके सॉन्ग लॉन्च थी हैदरियम के, तो मैं उस लॉन्च पे आया हूँ, और मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ. पहले तो उनके इस सूफ़ी कलाम के ऊपर बहुत अच्छा उन्होंने गाया है, और मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया. मैं ऑडियंस से भी कहूँगा कि ये जब सॉन्ग आउट हो यूट्यूब के ऊपर तो आप प्लीज़ जाएँ और देखें और सपोर्ट करें. न्यू टैलेंट को आप सपोर्ट जब करेंगे तो बहुत आप देखेंगे बहुत अच्छा टैलेंट निकल कर आएगा, और आपकी जो भी फील्ड है वो इंशाल्लाह एक दिन अच्छे पैमाने पे चली जाएगी जब आप न्यू टैलेंट को सपोर्ट करेंगे. तो हम यहाँ हैं, देखें अपनी फ़िल्म के आज दूसरे दिन हम यहाँ पे इनको सपोर्ट करने आए हैं, और जो भी देखने वाले हैं आप भी सपोर्ट कीजिए.
جی بالکل ویورز آپ کو بھی میں یہی کہوں گا ینگ ٹیلنٹ اور یہ جو ینگ لوگ آ رہے ہیں اس انڈسٹری میں ضرور سپورٹ کیجیے گا، حیدریم کو ضرور دیکھیے گا اور اس کے علاوہ تھوڑی سیٹنگ تھوڑا پیار بھی جائیے اور سینما گھروں میں دیکھیے۔ اپنے ہوسٹ ثنا چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔